समस्त कंधमालवासी मानक समस्त नमस्कार। कंधमाल जिले में जो वैचारिक संघर्ष गोटे चली शासन प्रशासन जनसाधारण तरफ गोटे विशेष निवेदन ए समस्त सरकार को निवेदन प्रशासन को निवेदन जनसाधारण को निवेदन जो जो शब्दर मौलिक अर्थ न बुझी आम जिले में उत्तेजनार वातावरण जो व्यक्ति माने तैयारी करने चाहते निवेदन जे सबू शब्दर अर्थ तार मौलिक भावटा को बुझा दरकार आ लोक मान को बुझाइबा दरकार। ए प्रकार माने आमको जो सोशल मीडिया रे जो चर्चा आसूची हिंदू शब्द कंधमाल शब्द संस्कृति शब्द जाओ गंभीरतार सहित स्पष्ट भाव रे तार मौलिक भावटा को बुझिकी सर्वसाधारण को पहुंचाई निवेदन समाज रे जो विभाजनकारी मानसिकता तैयारी करने प्रयास चलती समस्त बुद्धिजीवी महल मान कंधमालवासी जो भी अच्छा शब्द आसूसी दंगा गरम करवा आम छाड़बुनी ए प्रकार गोटे निम्न मानर भाषा समाज को शिक्षा देवाई आम मान काम नुहे समस्त व्यक्ति मान धर्म शब्दर सठिक संज्ञाटा बुझा दरकार। दंगा कौन हुए बुझा दरकार। सरकार प्रशासन जनसाधारण मनोभाव जो अतीत आज पर्यंत जहाँ जहाँ भी अच्छी जमी समस्या जातिगत समस्या आ सरकार सुविधा नेबारे जो समस्या अच्छी से समस्या ए जगह पुंजीभूत तार समाधान ए तीनटा क्षेत्र सरकार प्रशासन सर्वसाधारण जनसाधारण समस्त समन्वय तार समाधान हो पार। जदि सरकार जदि चाहिए कठोर भाव स्टेप नेबाई पदक्षेप नेबाई ताहले या समाधान हो पाए। जेमिति कि आम शरीर में प्राण अच्छी ताकू आम शरीर को बंचाई समाज संस्कृति से प्रकार से कंधमाल संस्कृति को जो मैंने टिकी टिकी करके आस्ते आस्ते ताकू गौण करिकी उपेक्षा करिकी गौण मन करिकी हेय करिकी उच्चारण करुछंती ता द्वारा आम मान भितर जो विद्वेष भाव रोचे कही पाना किंतु निजको गौण मन कर उचित कथा गौण मन कर कौन हो भावटा जमी जमी था विशेष परिस्थिति परिप्रकाश हो सी गोटे दंगार कारण आउ ये गुंडा मान बढ़िया ए प्रकार जो आचरण कर दूर रहा उचित जो माने भी ये काम सब कर प्रचार प्रसार कर संस्कृति कौन जीवन आम शरीर जमी प्राण से प्रकार संस्कृति हूँ आम कंधमाल प्राण संस्कृति को जो मैंने नष्ट कर मन कर समस्त नजर फोकस रहा दरकार। अब प्रेरणादायी पुरुष जो आमर स्वामी स्वर्गत लक्ष्मानंद सरस्वती बाबद जो टीका टिप्पणी करा समस्त विचार स्पष्ट होगा दरकार। आम जहाँ प्रेरणा पाचु मार्गदर्शन आमर प्रेरणादायी पुरुष से समस्त हो पार। आम घरे रखुवा समस्त बही गुड़ाक कौन सी ना कौन सी आम गाँव बाहर लोक ताकू लिखिं आम पाख पहुंचाई आम किसी प्रेरणा पाई पारनु। आमर वर्तमान पीढ़ी जो आम जीवित अवस्था अच्छु सीधा सड़क प्रेरणा पाई आमर आत्मविश्वास बढ़ावा आम संस्कृति को आम समाजर डेभलप माने उत्थान पाई आमर समृद्धि पाई आमर चाषबासर समृद्धि पाई आमर आर्थिक स्थिति उन्नति पाई शिक्षा क्षेत्र में विकास पाई शिक्षार समृद्धि पाई ये सब गुड़ाक आम प्रेरणा पाई। से दृष्टि जो व्यक्ति माने ए बाबद टीका टिप्पणी कर आम मानसिकता टीका आघात हो दयाकोरी ए प्रकार टीका टिप्पणी करूँ ना निवेदन को आपण जो उद्देश्य भाव टीका टिप्पणी कर प्रकार पुंजीभूत आक्रोशर किसी जदि परिप्रकाश हुए ताकू आपण दंगा ना दे दौरान आक्षेप करेंगे तापर सहानुभूति प्राप्त करने आर्थिक सहयोग अन्य मानकर कथार माने सहानुभूति ए सब गुड़ाक सिंपाथी गेन करने जो फल बुद्धि आपण मान भितर चली दूरे समाज को ठीक सठिक मार्गदर्शन दियंतु ए प्रकार आम तरफ गोटे आपण मान पाखे गोटे परामर्श।
ମତାମତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଆମମାନ, କନ୍ଧମାଳ ଗୋଟେ ଭୂଭାଗ, ଏ ଭୂଭାଗରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଜନଜାତିର ଲୋକ ରହୁଥିବା କାରଣ, ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ କନ୍ଧମାଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର। କୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ମାଳ ପରମ୍ପରାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାହାଡ ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀକୁ, ଝରଣାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଠିକ ତାର ବିପରୀତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସରକାର କହିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, ସରକାର କହିଛି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ସେ ଅର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସବୁ ଗୁଡା ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା କରୁଛୁ, ପୂଜା ଅର୍ଥ ସତ୍କାର କରୁଛୁ, ସମ୍ମାନ ଦଉ। ଆମ DNA ରେ ଅଛି, ଆମର ରକ୍ତରେ ଅଛି, ଆମ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, ସତ୍କାର କରୁଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ଏଠିକାର ଭୂମିର, ଏ ଜନଜାତିର, ଏ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଯଦି ସରକାର କହୁଛି ସେଟା ଠିକ, ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖ, ଆମେ ଗୌଣ, ଆମେ ହେୟ, ଆମେ ନିକୃଷ୍ଟ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଏ ଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କନ୍ଧମାଳବାସୀ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀ, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାର ନାଁ ଏବେ ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳ ଗୋଟେ ଭୂମିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କନ୍ଧମାଳ ହେଇଗଲା। ଏ ଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠିକାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ପରମ୍ପରାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରକାର ଜାଗାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ଏଠିକାର ପ୍ରକୃତି ପୂଜା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଲେଖାଯିବ, ଆମର ପୂଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସତ୍କାର କରିବା। ଧୂପକାଠି, ଦୀପ, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ପୂଜାର ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷର ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପୂଜାର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସତ୍କାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଯୋଉ ଭାରତ ଭୂମିର ହିମାଳୟ ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ସରୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭୂଭାଗ ଅଛି, ସେ ଭୂଭାଗରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଧର୍ମ କୁହାହଉଛି। ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯା, ଅଯଥାରେ ତମେ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସମାଜକୁ। ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଭୂଭାଗଟାକୁ କୁହାହଉଛି, ଭୂଭାଗରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ। ଯେମିତିକି ଆମେ କନ୍ଧମାଳ କଥା କହିଲୁ, କନ୍ଧମାଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯିବା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କନ୍ଧମାଳବାସୀ, ମେଜରିଟି ଆମର କନ୍ଧମାଳଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କନ୍ଧମାନଙ୍କର କହିବା ବଦଳରେ କନ୍ଧମାଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାମାଜିକ ଆଉ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ମାନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡା କରିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବାବଦରେ, ସନାତନ ବାବଦରେ, ଆଉ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ କହିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଚାର ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଚାର କର, ଆମେ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ କହୁନୁ, ଏଇ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ, ମୌଳିକ ଅର୍ଥ କଣ। ଇଏ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବାବଦରେ, ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଠୁଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରଣା ପୁରୁଷ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଗୋଟେ ନାମଟେ ଗୋଟେ ଦରକାର ହଉଛି, ଆଉ ରୂପଟେ ଗୋଟେ ଦରକାର ହଉଛି। ଉପାସନା ପାଇଁ କୋଉଟା ଜିନିଷ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ। କହିଥିବା କଥା ଗୁଡାକ ବହିରେ ରଖି ପଢିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛୁ, ଆମେ ତ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମେଡିକାଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଥିଲେ କି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ
କରିଥିବା କାରଣରୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ଯେଉଁ ନାମକରଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜୀବତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ କମ ସେ କମ ଆମେ ମନେ ପକେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।